So good afternoon all. Am I audible? Hello? Hello? Albin? Yes, sir. Hello? Yes, sir. കേൾക്കാം. Okay. So good afternoon all. We are discussing about the analysis of the heat exchanger, the analysis on important parameter, it is the effectiveness and the definition of the effectiveness. So effectiveness, it is defined as the ratio of it is the ratio of actual heat transfer to the maximum possible heat transfer. So its definition is like this: actual heat transfer. So actual heat transfer is if you take a hot fluid, it is mass into specific heat of the hot fluid into temperature change. Okay, usually M into C, that is mass into specific heat. This is done by another term called the heat capacity. This is done by capital CH. And again, actual heat transfer coming to a cold fluid, again it is mass into specific heat into temperature change. Temperature, it is
What's going on, guys? Cecil here. Well, സാർ കേൾക്കുന്നില്ല സാർ. Okay. ഒന്നും കേട്ടില്ല. Now it's clear. Hello. Audible ആണോ? Yes, sir. Okay. Sorry. Okay. What we are discussing about the effectiveness. So effectiveness, it is nothing but the heat lost. That's actual heat transfer to the maximum. this is the possible profile transfer. and this Actual is your heat save transfer file. can Now, this be save the file heat is loss if you for the hot fluid or the heat gain by the cold fluid. So heat loss is equal to mass into specific heat, mass into specific heat, multiply with the temperature difference. Temperature difference is high temperature minus low temperature of the hot fluid. And again, that's equal to mass into specific heat of the cold fluid. And again, it is a temperature difference. So TC2, TC2 will be higher. There is you a actually temperature know it's fluid, the just exit buy will the be game. higher I bought the game, but I compared to also the pirated inlet because the temperature original of the one, cold which is the fluid. game So without TC2 is minus not TC2. save file location redemption 2. Pick game Now, locations in this game and coming count to the 3. maximum possible heat transfer. Crap. So Crap is going maximum on. possible heat transfer. Jesus Christ. Oh my god, it's fighting back. It It's is fighting back. What the nothing hell, dude? Oh, he's a Again, monster. it is He's a monster. Okay, I mass got him. I got him. into Anyways, heat yeah, that's all about how to find into both save file temperature. locations and Actually, the basically. maximum Oh, thanks for temperature see guys change possible later. within Bye. the heat exchanger is TH1 minus TC1. For example, 200 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് 30 ഡിഗ്രിയിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് പോസിബിൾ ഈസ് 200 മൈനസ് 30 ആണ്. അതിലൊരു ചേഞ്ച് വരാൻ പറ്റില്ല. So this is the maximum temperature difference possible within the heat exchanger TH1 minus TC1. Okay, in any case, like a parallel flow or counter flow, TH1 minus TC1. So if I draw a schematic or temperature distribution diagram along the length of heat exchanger, so here 200, it is the temperature of the hot fluid at the inlet. Say 120, it is the temperature of the hot fluid at the exit. Now 30, it is the temperature of the cold fluid at the inlet. And say 100 degree, it is the temperature of the cold fluid at the exit. So the maximum temperature possible, it is 200 minus 30. 200 minus 30, that's the maximum possible temperature difference. So this maximum possible temperature difference occurs for a fluid with a minimum heat capacity. So we have to identify the minimum of CH and CC. So CH, it is mass into specific heat of the hot fluid, or CC is equal to mass specific heat of the cold fluid. So you have to multiply both, and you have to see the minimum. A minimum heat capacity ആണ് maximum temperature difference. Okay. Alamine, hello. Okay. So the fluid with minimum heat capacity will undergo the maximum temperature change. Okay, so അതാണ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. എഫക്റ്റീവ് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി CH into TH1 minus TH2, or it can be CC into TC2 minus TC1, divided by denominator, it is same in all the cases. So C minimum into TH1 minus TC1. So that is the effectiveness. So it is an important definition that you must learn. Another definition coming, it is the number of heat transfer units, NTU. NTU stands for number of heat transfer units. We can expect question, what is NTU? NTU is the number of transfer units. And its definition is like it is the ratio of UA by C minimum. UA by C minimum. C minimum is nothing but mass into specific. You have to calculate for the hot fluid. Mass into specific the cold fluid. You have to find out. You have to see which one it is lesser. Suppose here it is 200. Here on calculation you are getting say 120 only. So the minimum, it is mass into specific of the cold fluid. So this will I'll take it as C minimum. Okay. So UA divided by C of the minimum. That is C
That is capital C. Capital C, it is a product of mass flow rate into specific heat. So you have to see the C, which is minimum. So U is overall heat transfer coefficient. A, it is the area. C minimum, it is the minimum of the heat capacity. So in heat exchanger design calculations, you will come across these terms NTU. Some textbooks they denote by N only. N stands for NTU. So N or NTU, it is UA by C minimum. UA by C minimum, and this number, it is a dimensionless quantity. ഇതിനൊരു ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം. യു ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കെൽവിൻ. ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ദെൻ സി മിനിമം, സി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാസ് ഇൻറ്റു specific heat ആണ് CP or CV. So mass is kilogram per second. Then CP is joule per kilogram Kelvin. Joule per kilogram Kelvin. So kilogram get cancelled. Joule per second, it is watt per Kelvin in order. Watt per Kelvin. So here is watt per Kelvin. Watt per Kelvin. Alinsha, audible ആണോ? ആണ് സാർ, ആണ്. You raised your hand, that's it. Okay. Okay. Okay, ഇത് NTU എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, മീറ്റർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, കെൽവിൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ നോ യൂണിറ്റ്സ്. സോ NTU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് NTU എന്ന് പറയുന്നത്. So I'll erase all these things. Okay, so UA by C minimum. It is denoted as N or NTU. Some textbooks N എന്നാണ് notation കൊടുത്തത്. ഡാറ്റ ബുക്കിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന notation N തന്നെയാണ്. N stands for NTU, number of transfer units. ഇതൊരു ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റർ ആണ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു, എത്രത്തോളം പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സോ ദർ ഇസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഒരു റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹാവിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവർ ദർ. ദെൻ എ ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ്. ട്രെയിൻ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, അത് എനർജി യൂണിറ്റ്സ് എന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്പർ ഓഫ് ബോട്ടിൽസ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണവും കുറയും, അത് വാട്ടർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണയും കുറവായിരിക്കും. അതാണ് ഏരിയ. So NTU, it is proportional to the area. That is number of energy transferred. It depends upon the area. Area depend ചെയ്യും. Then C minimum എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. അതായത് വാട്ടർ, ഈ ട്രെയിനിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെ ഫുൾ വാട്ടർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള, അതായത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. സോ NTU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഏരിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്ററാണ്. അതൊരു ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററാണ്. ഏരിയ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ്സ് കൂടും, ഏരിയ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ്സ് കുറയും. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി NTU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡിസൈൻ പാരാമീറ്ററാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡയമെൻഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അത് മെയിൻലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം എനർജി ബൈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോസിബിൾ ആകുന്നു എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് NTU. സോ ലാർജർ വാല്യൂ ഓഫ് NTU മീൻസ് ലാർജർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഏരിയ. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം NTU കൂടുതലാണെങ്കിൽ
ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഏരിയയും കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദിസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് NTU is equal to UA by C minimum. അപ്പം NTU എന്താണെന്നുള്ളത് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ NTU is nothing but UA by C minimum. അതിൽ പറയേണ്ട 2-3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഡയമെൻഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, അതൊരു ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റർ ആണ്, ഡയമെൻഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, it's a dimensionless quantity, and it is indicator of the size of the heat exchanger. Actually, the size of the heat exchanger is nothing but the area, that is effective area of the heat transfer. So this is a dimensionless quantity. That's the first point you can note down. Second one, it is a parameter, design parameter, which determines the size of the heat exchanger. Now, larger value of NTU means larger heat transfer area. അതായത് ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കുറേ അധികം വെള്ളം ആ പാസഞ്ചേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ്. യു എന്ന ടേം ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വാലന്റ് ടു നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫറിങ്. ഇപ്പൊ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു 10 ആളുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സോ ആ 10 ആളാണ് യു എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഈസ് responsible for transferring this packet of water to the people standing on the platform. അതിലെ ഏരിയ, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിൽക്കാനുള്ള ഏരിയ കുറവാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പാക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ലെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. ട്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവിംഗ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, സോ ലൈക്ക് വൈസ് വി ക്യാൻ ഒരു അനലോഗി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. NTU എന്താണെന്നുള്ളത് പറയുകയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയമെൻഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയമെൻഷൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. Second point, it is a parameter which determines or indicates the size of the heat exchanger, and we can make an inference that larger the value of NTU, that means larger heat exchange area is available. Then another definition that you can expect is capacity ratio. See, capacity ratio, it is a ratio of C min by C max. C minimum by C max. നമുക്കറിയാം C, capital C എന്ന് വെച്ചാൽ it is mass into specific heat. Then it can be either hot fluid, that is done by CH, and mass into specific of the cold fluid is done by CC. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഹയർ ആയിരിക്കും, ഒരെണ്ണം ലോവർ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സോ ദ CH is say 120 and CC is only 80 on calculation you are getting. So CC is C minimum and C maximum is this one, C is C max. And this ratio, C minimum, that is 80 by 120, that ratio, it is called the capacity ratio. Capacity ratio, it is defined as the ratio of C min by C max. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡെഫിനിഷൻ അല്ല ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഫർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ, അതിന് റെഡി ആവുന്ന ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റ് എക്സാംസ് റെഡി ആവുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. വാട്ട് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ, വാട്ട് ഈസ് NTU ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ റെഫർ ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഓക്കെ, നൗ based on which we have to go to the derivation for the effectiveness of a parallel flow heat exchanger. So parallel flow heat exchanger കേസിൽ ഒരു ലെങ്തി ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ആ ലെങ്തി ഡെറിവേഷൻ എൻഡിൽ you will get an expression like this: effectiveness is equal to this expression. Effectiveness done by eta is equal to 1 minus e raised to, ഡാറ്റ ബുക്കിൽ മൈനസ് n എന്നാണ് നടക്കുന്നത്, മൈനസ് n into 1 plus c divided by 1 plus c. ഇവിടെ n എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ NTU ആണ്. NTU is the number of transfer units. നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം UA by C minimum എന്നൊരു പാരാമീറ്റർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്.
So that parameter is NTU. It is substituted as NTU. Then here C minimum by C max. One parameter is coming. So that is C. That is capacity ratio. അപ്പം ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടേംസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് NTU, നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഡാറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട്. ഡാറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് equal to 1 minus e raised to minus NTU into 1 plus C by 1 plus C. ഇവിടെ NTU നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ യൂണിറ്റ്സ്, then C കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അല്പം ലെങ്ത് ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ LMTD യുടെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. LMTD, ലോഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ആ ഡെറിവേഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. സോ എലമെന്റൽ ഏരിയ എടുക്കുന്നു. എലമെന്റൽ ഏരിയയിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മൈനസ് MHCH DTH, then പ്ലസ് MCCC DTC. നമ്മുടെ LMTD ഡെറിവേഷൻ്റെ അതേ സെയിം സ്റ്റാർട്ട് തന്നെയാണ്. എലമെന്റൽ ഏരിയക്കുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്, ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് at the elemental area, then heat gain at the elemental area through the elemental area. Okay, m dot ch നെ capital CH എന്ന് denote ചെയ്തു, m dot ck capital CC. Again this equal to നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ UDA into TH minus TC എന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. Again UDA into TH minus TC. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് DTH എടുത്തു, LMTD ചെയ്തതുപോലെ DTC എടുത്തു. DTH എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് DQ ഡിവൈഡ് ബൈ CH, DTC ഈസ് ഈക്വൽ ടു D പ്ലസ് DQ ബൈ CC. LMTD ഡെറിവേഷൻ പോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് TH, അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ 1-ൻ്റെയും 2-ൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുത്തു. സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് TH മൈനസ് TC, സോ DTH മൈനസ് DTC, that's equal to differential of TH minus TC എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. differential of TH minus TC, that's equal to minus DQ into 1 by CH plus 1 by CC. നമ്മുടെ LMTD ഡെറിവേഷന് അതേ പാർട്ട് തന്നെയാണ്. അഗെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം TH minus TC ക്ക് d theta എന്ന് എഴുതാം, d theta by theta. TH minus TC ക്ക് theta എന്ന് എഴുതാം. So this is theta. So d theta by theta is equal to മൈനസ് അവർ കുറച്ച് അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ ഡെറിവേഷൻ തന്നെയാണ് മൈനസ് UDA, അതായത് DQ ന് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. DQ ന് പകരം നമുക്കറിയാം DQ ബേസിക്കലി UDA into TH minus TC. So DQ പകരം UDA TH minus TC ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നിട്ടുള്ളത്. 1 by CH plus 1 by CC. Then this is ഇതിൻ്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. ഇന്റഗ്രൽ θ1 to θ log theta. Okay, so this is TH2 minus C2, it is theta. So log θ2 by θ1 is equal to minus UDA into 1 by CH plus 1 by CC. So this is equal to, okay, anyway നമ്മുടെ LMT ഡെറിവേഷനിൽ ഇവിടം വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരെയാണ് ചെയ്തു തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ LMT ഡെറിവേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇവിടം വരെ സെയിം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ LMT ഡെറിവേഷനിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ലോഗ് θ2 by θ1 equal to minus UA into 1 by CH plus 1 by CC.
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെറിവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ തീറ്റ ടു ഒക്കെ അവരോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. തീറ്റ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാരഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ സോ TH1 TH2 TC1 TC2. തീറ്റ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് സൈഡ് ആണ്, തീറ്റ ടു എക്സിറ്റ് ആണ്. സോ TH2 മൈനസ് TC2 അതാണ് TH2 മൈനസ് TC2 എഴുതിയത്. സോ ലോഗ് തീറ്റ1 എന്ന് വെച്ചാൽ TH1 മൈനസ് TC1. സോ TH1 മൈനസ് TC1 സിക്കൽ ടു മൈനസ് UA ബൈ CHനെ അവർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. CHനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ സോ ദിസ് 1 പ്ലസ് CH ബൈ CC. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമ്മുടെ LMTDയുടെ ഡെറിവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ് ടു ദിസ് യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലോഗ് തീറ്റ2 ബൈ തീറ്റ1. സോ അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതൂ, തീറ്റ2 ബൈ തീറ്റ1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് UA ബൈ CH ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് CH ബൈ CC എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പം TH2 മൈനസ് TC2 അതാണ് തീറ്റ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. തീറ്റ1 എന്ന് വെച്ചാൽ TH1 മൈനസ് TC1. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു, ഈ ലോഗിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ഇ റൈസ് ടു എന്ന ഫോമിൽ ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇത്രയും ടേം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ ലോഗ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ2 ബൈ തീറ്റ1 ഇസ്കലു ഇ റൈസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമില. അതാണ് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നീട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കും. എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമുക്കറിയാം ദർ ഈസ് ആക്ച്വൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ CH ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TH2. ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു CC ഇൻറ്റു TC2 മൈനസ് TC1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം തന്നെയാണ്, C മിനിമം ഓഫ് TH1 മൈനസ് TC1 മിനിമം ഓഫ് TH1 മൈനസ് TC. ന്യൂമറേറ്ററിൽ മാത്രം ഡിഫറൻസ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മുടെ എയിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേമിൽ TH2 ആൻഡ് TC2 റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം. സോ എയിം ഓഫ് ദിസ് ഡെറിവേഷൻ ഈസ് ടു റീപ്ലേസ് ദിസ് TH2 ആൻഡ് TC2. അതായത് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിന്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. നോർമലി NTU മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പാരഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ TH1 ഇൻലെറ്റ് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ TC1. എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ TH2 എത്ര എന്നറിയില്ല, TC2 എന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ TH2ഉം TC2ഉം തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ NTU മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ TH1 TH LMTD മെത്തേഡാണ്, ലോക്ക് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ NTU മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ NTU മെത്തേഡിൽ എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് TH2ഉം TC2ഉം റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് TH2 ആൻഡ് TC2 ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ 1. അപ്പം അതിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇസിക്കലു CH ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TH2 ഡിവൈഡ് ബൈ C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ്. അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ TH2 കണ്ടുപിടിക്കാം. TH2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു TH1 മൈനസ് C മിനിമം എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു C മിനിമം ഇൻറ്റു ബൈ CH ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1. ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനിൽ TH1 ആണ് വേണ്ടത്. സോ CH ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TH2 ഈക്വൽ ടു എഫക്റ്റീവ്നെസ്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TH2 TH1 മൈനസ് TC1.
ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് TH1 മൈനസ് TH2 is equal to effectiveness into C minimum by TH into TH1 minus TC1. TH1 minus TC1 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് TH2 ആകുമ്പോൾ so this is minus plus minus. So TH2 is equal to TH1. TH1 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു TH1 മൈനസ് എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു C മിനിമം ബൈ CH ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് മുകളിൽ കൊടുത്തിരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് സോ ആസ് ടു ഗെറ്റ് TH2. TH2 എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ TH2 റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ TC2 റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അറിയില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സിറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം TC2 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തു. സോ എഫക്റ്റീവ്നെസ് is equal to CC into TC2 minus TC1 divided by C minimum into TH1 minus TC1. So this capital C or small t, you can take any one. Okay, so ഇവിടെ CC into TC2 minus TC1, that's equal to effectiveness into C minimum into TH1 minus TC1. Okay, now TC2 minus TC1 is equal to effectiveness into C minimum by CC into TH1 minus TC1. Okay, അതിൽ TC2 ആണ് വേണ്ടത്. TC2 is equal to TC1 plus effectiveness into C minimum by C max, sorry CC. Okay, and TC1 plus effectiveness into C minimum by CC into TH1 minus TC1. Okay, so നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് കിട്ടി. സോ എക്സ്പ്രഷൻസ് അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് TH2നും TC2നും TH2ന് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, TC1ന് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം അത് രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ്. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതേപോലെ എക്സ്പ്രഷൻ 1 മൈനസ് e റൈസ് ടു മൈനസ് UA ബൈ CH പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ CH ആണോ CC ആണോ മിനിമം എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് 1 മൈനസ് e റൈസ് ടു മൈനസ് UA ബൈ C min ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് C min ബൈ C max ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് C min ബൈ C max എന്നുണ്ട്. ഇതിൽ UA ബൈ C മിനിമിനെ NTU എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, C min ബൈ C maxനെ ക്യാപിറ്റൽ C സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫോം. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഡാറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട്, അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് രണ്ടുമൂന്ന് ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ്. എന്താണ് NTU, എന്താണ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി റേഷ്യോ, ദെൻ NTU effectiveness expression in the case of a parallel flow heat exchanger. Parallel flow heat exchanger and NTU in the expression effectiveness. So effectiveness expression in terms of NTU and heat capacity ratio. അതാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. അപ്പം ഇത് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഡെറിവേഷൻസ് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ? നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. ഹലോ സൂര്യ, ഓക്കെ. എന്തായാലും നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോട്ട്സ് നോക്കുക. ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് അനാലിസിൽ വരുന്ന ഒരു
പാർട്ടാണ് എൻ ടി യു അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽ എം ടി. ഓക്കെ, so let me take that one. Okay, number 1, 1%, sir. 2, 2%, sir. 3, Present. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6, Present, sir. 7, Present, sir. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, 10 absent, 11, Present, sir. 12, 12 absent, 13, Sir, present, sir. 14, 14 absent, 15, okay, 14 present, 15, Present. Present, sir. 16, 16%, sir. 17, Sir, 12. 18, 18%, sir. 19, 20% ആണ്, sir. 20, 20%, sir. 21, Present. 22, Present, sir. 23, Present. 24, okay, 24 present, 25, 25%. 26, 26%. 27, 27. 28, 28. 29, 29 absent, 29. 21%. 30, okay, 30, 30. 31, 31. 32. 32, 33, 34, 34. 35, 35 absent, 36 absent, 36%. okay, 37. 37, 38, 38. 39, 40, 40. 41. 40, 42, 42. 43, 44, 44. 45, 45. 40, 46, 47. 46 absent, 47 present, 48, 49, 48 absent, 49, sir. 50, 50. 51, 51. 52. 52, 53, 53. 54, 55. 56. 57. 58, 58 absent, 59, 58, sir. 58. 58. okay, 60%, 59 sir. absent, 61, 61. 62, 62 absent, 63, 63. 64, 64 absent, 65 absent, 65. 66, 66. 67, 67. 68, 68. 68. 69, 69. 70, 70. 71, 71. 72, 72. 73, 73. 74, 74, sir. 75, 10%. okay, 10%. 74. Okay, Sir, absent is, 12%. 19%. okay, absent is number 35, 46, 48, 51, 59, Sir, 62, 51%. 51%. Okay, 51. 59, 62, 64. Okay, that's all. Okay, thank you. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you, sir.